I would like to invite our first guest. I would like to welcome our first guest, Honorable Sarah Carter, Deputy Mayor of Maribyrnong City Council, and also Manager of Australian Aid and Parliamentary Projects. She is also Chief Executive Officer of Performance Review Committee, City Development Special Committee, and I welcome Honorable Sarah Carter to our function. Our next guest is Kaushilya Waghela, a Member of Parliament representing Western Metropolitan, a member of Australian Labor Party, and it is my pleasure to welcome the very first Indian-born Member of Victorian Parliament. Welcome, Kaushilya Waghela. And I would like to take this opportunity to invite Councillor Josh Gilligan, Wyndham City Council, and he's also a member of the Municipal Association of Victoria. Welcome, Councillor Josh Gilligan. And the chief guest of the day is none other than people's favorite MP, E.T. Mohamed Bashir. And he's an eloquent speaker and has been very active in politics from a very young age, especially in the field of trade union and labor issues. And he has been elected 4 times to Legislative Assembly and 3 times to Member of Parliament. And currently he is the Member of Parliament in India and also the State National Secretary of Indian Union Muslim League. He is the voice of the minorities, has been persecuted and tortured and marginalized in India, and he is the voice of the voiceless. And during the past few days, I had the honor to witness myself that how humble he is as a person. There's no wonder why he is people's favorite MP. So it is my honor to welcome you to our KMCC's first function. Welcome, Sahib. And we have been fortunate and blessed to have Dr. Sulaiman as our keynote speaker. And he holds a master's degree and PhD in psychology. And he is an international trainer, motivational speaker, counselor. And he has traveled extensively in many countries and delivered many lectures. And he's a founder and CEO of B School. So it's my pleasure to welcome you on this KMCC function. Welcome, Dr. Sulaiman Melpatu. And we have a number of guests and representatives from the various Malayali community. Joseph representing ND Kerala, and Mr. Joseph George, founder member of OICC, and Mr. Abdul Jalil representing AMIA. KMCC established in 1985 as a readers forum, Chandrika Readers Forum. And in Middle Eastern country, KMCC doesn't need an introduction. And it is a highly reputed non-profit charity organization, predominantly focusing on the charity and the relief works under the umbrella of IUML, Indian Union Muslim League. And the party has been constructed 1,700 houses for the homeless and the underprivileged people, and still serving the medication and free dialysis center. And the key share, the lion's share of all these projects were mobilized by the KMCC members from various countries such as Saudi, Oman, Qatar, Bahrain. And now KMCC is working, they are very active in countries such as USA and Canada, Thailand, Singapore. And today, KMCC is going to embark on a new journey to launch the KMCC Melbourne chapter. So I'd like to welcome each and every one of you who got gathered here to our function. Welcome everyone. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് I leave the floor for Mr. Ashik. Thank you very much. Thank you, Safir, for this wonderful welcome speech. We are glad to have you here as well. So, going forward, I would like to just brief once again on KMCC's happenings around the world. KMCC is one of the forefront organizations, runs widely. It's mainly, predominantly happening in the Middle East, and where we have a lot of organizations working closely with KMCC to create a platform where they source all the kind of charity, all the kind of educational funding, medicational funding, so all comes together on a single platform, and it goes to one single channel, so it's with a lot of trust in KMCC. KMCC has grown by leaps and bounds, and KMCC has made
a significant presence in Middle East, and recently we have started in United States and Canada. So on behalf of all the KMCC committee and organizing members, we would like to welcome once again for this function. And now I will have the honor and privilege to welcome former Deputy Mayor and Councillor Sarah Kattis to address the gathering. And she is Deputy Mayor for Maribyrnong City Council and Manager of Australian Aid and Parliament Projects. Please feel free to have your stage. Thank you. Good afternoon all. Firstly, I would like to begin by acknowledging that we meet today on the traditional lands of the Kulin Nation and offer our respects to the traditional elders of these lands and through them to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples past and present. It's wonderful to be here. Absolutely delighted. I will begin by acknowledging the many special guests that we do have here. Of course, the Honourable Kaushaliya Vagala, welcome. Megan Bridger-Darling is actually here representing Maribyrnong City Council. She's not so new councillor now, it's been a while, but she actually represents the area where the Cultural Centre is here today, which is why it was very important to get her along. So please introduce yourselves if you are from the city of Maribyrnong and from Stony Creek Ward to Megan, to the Honourable Josh Gilligan, a friend from Neighbours. We're all very friendly councillors out in the West, very proud to be representing the West. Hello. And also we have our very special guest, MP Mohammed Bashir. Welcome to the city of Maribyrnong, and it's an honour to have you here. And Dr. Suleiman Melpathor, I hope I got that right. And I'd also like to take this opportunity to thank Ash Ahmed and Salim. I think it was Tuesday that Salim had reached out to me to say that today was happening. We had tried to organise to attend an event some years ago, so we finally got around to making it happen. And also to the women who have prepared the lunch. I had 2 plates of biryani. I didn't have breakfast so that I could have the 2 plates because it's my favourite food. The Indian community have a special place in my heart, and it was actually only the month before the floods in Kerala that I was in Mumbai and Pune visiting friends. So I would like to applaud the initiative, and it is a great honour to be here for the inauguration. I've learned a little bit more this morning about the aspirations of the Cultural Centre, and I think just by supporting the community here, you're doing great work, but to hear of your ambitions to help the underprivileged overseas is something that you should all be applauded on, because it would take a whole community to do this. We know that with almost 68 to 70 million people displaced around the world, at a scale that we've never seen before, whether it be through conflict or famine or natural disasters and extreme weather events, the need has never been greater to help those who are less fortunate. So I applaud the ambition. I know it's something, certainly I work very closely with the Rohingya and the Syrian refugee responses. I'll actually be heading back to Bangladesh in January, leading a delegation of federal members of parliament to look at what more Australia can be doing to respond to the Rohingya refugee crisis. So it's certainly something that I'm very passionate about, and I'm very honoured to be here today. So I commend you on your inauguration and wish you all the very best for your future activities and fundraising, and also your cultural celebrations. It's always lovely to come together, and I look forward to celebrating with you again in the future. Please consider me a friend of your cultural centre, and I wish you all the best in your efforts. So thank you very much for having me along. It's a great honour, and enjoy the rest of the evening. Thank you. Thank you, Sarah Kattis, for that wonderful welcome speech. We are honoured to have you here today. So,
Before we go any further, I would like to introduce the sponsors for this event. First of all, it's Aramid, and you have a good opportunity to win an iPad at the end of today at 4:30, where they're going for a lucky draw. And those who have forgotten to register already, please feel free to register yourself. You might have a Palmlet with you. I can show this one to you. So, where you can actually send your money to India or any part of the world. Simply register with eRemit and stand a chance to win an Apple iPad with 32 GB, Wi-Fi, and 7th generation. So it's a great opportunity for everyone in the audience and the ladies as well. So please feel free to get registered and try to get an opportunity to win an iPad today. And also would like to thank sponsors FlyWorld for supporting this event. FlyWorld is one of those areas where you can actually get a $15 off today once you register today, and you can actually talk to the volunteers and the representatives in front of the house, and you can also speak to the volunteers if you need if you like any further information on that. So, and I also would like to take this opportunity to acknowledge this platinum sponsor, Nexa Harms, Kangaroo Center for Excellence, FlyWorld Migration and Legal Services, eRemit once again, and Sunshine Food Supermarket. And I would like to also thank several sponsors, M4 Malayalam TV, MKS, Kerala Hut Restaurant, Coconut Lagoon, Indian Restaurant, and Phoenix Travel Money and Home Loans. Thank you for all your support for this wonderful event. So now it's my honor to welcome and introduce E.T. Mohammed Bashir. I would like to say people's favorite MP. He raised his voice always against the intolerance that's happening through the country. As BJP the party is going for the second term, he's been an active voice for the minorities, representing from Kerala, and it's a great honor for we to have him here. So let's go forward and hand over the stage to E.T. Mohammed Bashir MP, who's going to do the inauguration of this official KMCC Melbourne chapter. It's Kerala Muslim Cultural Center once again, and it's going to be its first ever chapter in Melbourne. So I would like to take this opportunity to welcome and invite you to the stage for today. Can you have the stage? Okay. So I would like to bring your attention to the screen so that you can turn off the lights so that everything will be smooth and perfect. It's a brief introduction of E.T. Mohammed Bashir. Just trouble with the volume audio. Apologies for that, and we're trying to fix it. Thank you. MLA-യും മന്ത്രിയും MP-യുമായി 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുറന്ന പുസ്തകം കണക്കെ അരികെയുണ്ട് ഈറ്റി എന്നത് കേവലം 2 അക്ഷരമല്ല, സൗമ്യതയുടെ പുഞ്ചിരിയും നിലപാടിന്റെ തന്റേടവും മേളിച്ച അഭിമാനമാണ്. Madam, I vehemently oppose the very presentation of this bill. Apologies for that. We are trying to replay that once again for you so you can all have your attention to the screen now. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയ മിടുമിടുക്കിന്റെ ബാല്യം. മാവൂർ റയോൺസിലെ ഏറ്റവും കഷ്ടത നിറഞ്ഞ കെമിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ജോലിക്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചാലിയാർ പുഴ നീന്തിക്കടന്നു പോകുന്ന കൈത്തഴമ്പിച്ച കൗമാരം. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതമായ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും ചതുപ്പ് നിലത്ത് ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും കൊണ്ട് അടിത്തറയിട്ട് അവശരുടെ ശബ്ദമായി അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ജനപ്രതിനിധി.
ഞാനൊരു 35 കൊല്ലം തൊഴിലാളിയായും തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകനായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ 25 കൊല്ലം ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയാണ്. MLA-യും മന്ത്രിയും MP-യുമായി 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുറന്ന പുസ്തകം കണക്കെ അരികെയുണ്ട് ET. ET എന്നത് കേവലം 2 അക്ഷരമല്ല, സൗമ്യതയുടെ പുഞ്ചിരിയും നിലപാടിന്റെ തന്റേടവും മേളിച്ച അഭിമാനമാണ്. Madam, I vehemently oppose the very presentation of this bill. ആശ്രയമറ്റ, തലചായ്ക്കാൻ ഒരടി മണ്ണോ പറയാൻ ഒരു നാടോ ഇല്ലാത്ത ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യൻ ജനതയുടെ അന്നവും റൊട്ടിയും കുടിവെള്ളവുമായി ആദിവാസികളും ദളിതരും മുസ്ലിങ്ങളുമായ ആ സേതു ഹിമാചലം അവശ്യ ജനകോടികളുടെ വെളിച്ചമായി മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകുന്ന മനുഷ്യന് പേര് ഒന്നേയുള്ളൂ: ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ട്രെയിനിലും കാറിലുമായി പേരറിയാത്ത ആരുടെയൊക്കെയോ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ഉറക്കമിളച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെയോ മേൽവിലാസമില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കുടിലുകളിൽ നിന്ന് പുകയുയരില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്ന ETക്ക് ചുറ്റും 3 വയസ്സുകാരൻ മുതൽ 90കാരൻ വരെ പിതാവിനോടെന്ന പോലെ പരിദേവനങ്ങളുടെ കെട്ടഴിക്കുന്നു. ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗത്തിനും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും അപ്പുറം വേദനയാൽ പുളയുന്നവരുടെ അത്താണിയായ തിരുവനന്തപുരം CH സെന്ററിന്റെയും കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അക്കാദമിയുടെയും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുടെ അമരത്തിരിക്കുന്ന ET അഭിമാനമല്ലാതെ ആർക്കും മറ്റൊന്നും സമ്മാനിച്ചില്ല. Madam, I may be allowed because you have given me time. I may be allowed, madam. This is not fair. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച MP-മാരിൽ ഒരാളായി പേരെടുത്തപ്പോൾ എതിരാളികൾ പോലും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. So in the name of cow, a lot of atrocities against SC, ST and minorities. My only humble appeal to the government is kindly ensure a small higher degree of status for the human beings than cows. തുടർച്ചയായി 3-ാം തവണ പൊന്നാനി ലോക്സഭയിലേക്ക് അയച്ചത് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയായിരുന്നു. 2 ലക്ഷത്തോളമായിരുന്നു അത്. തുടർച്ചയായ 2ാം BJP സർക്കാരിനും പാർലമെന്റിൽ എന്നും തലവേദനയാണ് ഈ പൊന്നാനിയുടെ പ്രതിനിധി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പേരെടുത്തു പോലും വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പോരാളി. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ദളിത് പിന്നോക്കക്കാരന്റെ ഈ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് KMCC ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബൺ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി നമുക്കൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്വാഗതം ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ്. With that wonderful introduction, I would like to welcome ET Muhammad Bashir to the stage. Thank you. Good afternoon. Assalamu alaikum. Most respected guests and my dear friends, it gives me immense pleasure to be with you for the official inauguration of KMCC in Melbourne. Indeed, it's a happy experience. For me, this is the first time for my visit in Australia, that too for a noble cause. You all know that a visit doesn't mean only to see the places and have some official discussion. It's not only confined to that. Besides this, all these things, there are many, many things to learn from you all. In that way, I feel that this visit is meaningful. I had discussion with our
friends here, Keralites here. I was inquiring, how is your experience here? I would like to say that they are all quite happy in the work and your hospitality and with regard to the work and income activities like that. On behalf of entire Keralites working here, I congratulate the representatives of people in Parliament also, other guests, for giving such a very, very impressive opinion about this country. Our youngsters who arrived here as students, and after that, they were able to enjoy some employment also. In that way, they are satisfied very much. As far as this country is concerned, I have specially noticed, I had discussion, thread-by discussion with our people here. From all this discussion, I understand that there are certain speciality in this country. Number one, it's human relationship. Human relationship prevailing in Australia is really wonderful because all sections of the society, they are living together and they believe in peaceful coexistence. There are many countries in the world nowadays who are having a lot of internal problems, but you remain stable and strong. That's a thing to be especially appreciated. Then the broad-mindedness and tolerance of this country, that also is a matter to be appreciated very much. Another important thing as far as the administration is concerned, social security initiative. Our friends were saying that health, education, and all these sectors, social security initiatives are really a model to the entire world. So it's not a small thing that you have gained in this. As far as India and Australia is concerned, we are having a lot of similarities. We know that we have traveled in the same path. Under British Empire, we were under British rule, and the freedom movement in Australia as well as India, in the freedom movement led by Mahatma Gandhi, it is really a model to the entire world. So these countries are having a lot of similarities, and in thinking also we are having a kind of what is called like-mindedness. After independence also, we have maintained very cordial relationship because we all know that international relationship with Australia and India is very smooth. Diplomatic relation also, these countries are maintaining very, very strong strategies. As far as trade and commerce is concerned, there also we are having tie-up that also is very strong and smooth. Exporting, importing, all these sectors, we are having pivotal roles to play. And developmental activities also, we are having a lot of MIU with this country and our homeland. As far as education is concerned, that is in a prominent area where we are working together. There are a lot of students coming from India for higher studies here. Similarly, students from this side also is reaching to India also. That's an area we can develop further because we all know that this is the era of internationalization of education. In this sector, there are many, many things to work together. I hope that in all these areas, we can make wonderful results. Anyhow, I am quite happy
to be in such a country where we can have that touch of what is called intimacy and good things to remember. Now I will switch on to Malayalam because I'm KMCC people. They are very much to hear in Malayalam because nowadays they are not getting that much of speeches or any kind of this thing in Malayalam. KMCCയുടെ ഈ ശാഖയുടെ അതായത് നമ്മുടെ മെൽബോൺ ഏരിയയിലെ KMCCയുടെ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാനും സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോളറാണ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ ഹി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വെരി സ്കോളർലി പേഴ്സൺ, നോളജബിൾ പേഴ്സൺ, ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഫിഗർ ഇൻ ദിസ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നു. ഇവിടുത്തെ KMCC ഞാൻ പല KMCCകളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള KMCCകളിൽ എല്ലാം പോയപ്പോഴും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച ഒരു KMCC ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല ഒരു സമീപനമാണ്. അതായത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള KMCCയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുമായി 2 ദിവസമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ അവരുടെ സംതൃപ്തിയും അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനും സമർപ്പണവുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ഞാനിവിടെ കണ്ടതെല്ലാം പ്രസന്നമായ മുഖങ്ങളാണ് KMCC കുട്ടികളുടെ. ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഗസ്റ്റുകളായ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കരുതെന്ന അടിയുറച്ചൊരു തീരുമാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ KMCCയിലെ അംഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. ആ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഒരു KMCC സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളല്ല, KMCC കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ കുടുംബങ്ങളെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റും നടത്തുകയും ചെയ്തു. KMCCകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, അവരെല്ലാം മനസ്സായി കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി KMCC മാറിയിട്ടുണ്ട്. KMCCയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എനിക്കിവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഓരോ നിമിഷവും ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഉറങ്ങാനുള്ള കുറച്ച് സമയം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ ജോലിക്കിടയിലും നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ദുഃഖിതരെക്കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സിനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു KMCC അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത പ്രയാസങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. അവിടെയൊക്കെ പല അനുകൂല ഘടകങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പങ്കിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ട്രെയിനർ മേപ്പത്തുകാരെ പറ്റി പറയുമായിരിക്കും, അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുക? മനുഷ്യൻ ജീവിതം മുഴുവനും സുജൂദി ചെയ്താലും അള്ളാഹു തആല ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം, ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടാത്തവർക്ക് നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതിലാണ്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നു, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ, ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഒരു കോളേജിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു പഠിപ്പുണ്ട്, ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ആ ഭാഷയുടെ പേര് കമ്പാഷൻ എന്നാണ്. കമ്പാഷൻ എന്നത് എവിടെയും പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു പഠനമാണത്. കമ്പാഷനെ പറ്റി ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, കൈൻഡ്നെസ്. കൈൻഡ്നെസ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് deaf can hear and the blind can read. That is what is practicing by this KMCC people. It's a different language. ദയയുടെ
ആർദ്രതയുടെ വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണത്. ആ ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ പേര്, ഞാൻ ഇവിടെ വരാനുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു കടപ്പാട് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. ക്യാൻസർ രോഗികളെ നോക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം RCC. അവിടെ വന്നണയുന്ന രോഗികൾ ദുഃഖിതരാണ്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്, സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഞങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ച നന്ദിയും കടപ്പാടും എനിക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ട്. ദുഃഖിതരായ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും. ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും സംഘർഷങ്ങളാണ്, എല്ലായിടത്തും പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഈ എതിർപ്പിൻ്റെയും സംഘട്ടനങ്ങളുടെയും എല്ലാം നടുവിൽ ആർദ്രതയുള്ളൊരു മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ആ കാര്യമാണ് KMCCകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമുക്കറിയാം ചില സിദ്ധികളുണ്ട്, പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യം. എല്ലാം നൽകുന്നവൻ ദൈവം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി കാണിക്കാനുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. പിന്നെ ഒറ്റക്കൊരാളായി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ചിലർ തീരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരുണ്ടാകും, കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടാകും. അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു തിരുനാളമായി, ആശ്വാസമായി, പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഈ KMCCയുടെ, മെൽബോണിലെ KMCCയുടെ മാതൃക കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും KMCC വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തമായി തീരട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഈയോട് വരുവാനും നിങ്ങളൊക്കെ കാണുവാനും ഇത്ര സ്നേഹനിർഭരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ KMCCയുടെ മെൽബോൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. We also would like to have the website launched. So please bring your attention to E.T. Mohammed Bashir. He is going to inaugurate the website for KMCC today. So, do you want to type it? Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, we have the official website of KMCC Melbourne today. It's inaugurated by E.T. Mohammed Bashir. Thank you very much. And talking about the website, we have an About Us page, projects and legends and resources. We have an official contact information as well. What we have been talking about is nothing is placed on the scale that is heavier than good character. So compassion, as rightly mentioned by E.T. Mohammed Bashir sir, compassion, we are aiming for that. And we have a lot of projects embedded with the KMCC where we're getting a widespread contribution from different parts of the world through KMCC platforms. So talking about it, Baitur Rahma, where we try to build houses for underprivileged or the minority backward communities. So we're trying to build freely funded homes or houses to the people who are underprivileged. And that will be fully funded by KMCC's platforms, mainly from Middle East. So having said that, we are now in Melbourne. We are also trying to embark on a journey where we'll try to contribute our maximum fund to ongoing projects like Baitur Rahma, the CH Center, where cancer patients are being treated.
So cancer patients are being well treated in Trivandrum. Trivandrum is the place where a CH center is being there. So we can actually directly fund those projects via this website. And it's still under progress. We can actually, there are many more opportunities coming through this website. And since we're a migrant country, we're also talking about how we can actually help migrants. As a part of globalization, the migrant rate is increasing. Australia is another country where doors are open, and there's going to be many people coming on board in the future. So KMCC also aims to harmonize this function of welcoming and giving them employability, kind of aspects and information regarding the employment opportunities, maybe information regarding about the housing. All these kind of elements are combined and embedded into this website. So the upgrades and updates are continuing in this KMCC's website, and it's work in progress again, but we have a full functional website today. And thank you, E.T. Mohammed Bashir, for inaugurating the website and also launching KMCC Melbourne today. It's a great honor to have you here. Thank you very much. So that was a welcome speech, and again I would like to thank our sponsors today for this wonderful function. And we would like to thank our platinum sponsors and silver sponsors. eRemit, feel free to register and get a chance to win an iPad today. So, moving forward, we have one of the premium guests today, a distinguished Kaushalya Vakela, Honorable Western Metropolitan, Legal and Social Issues. And so one of the important things that I want to point out is she's Indian, raised, born and brought up, and now she is an active member in the politics. And it's a great pleasure to have you here today. And I would like to hand off the stage to you to address the gathering. Thank you. I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we have gathered today and pay my respects to the elders past, present and emerging. I would also like to acknowledge E.T. Mohammed Bashir, Member of Indian Parliament and Leader of Indian Union Muslim League in Lok Sabha, Dr. Suleiman Melpathur, Psychologist, International Speaker, Abdul Jalil, Representative from Australian Malayali Islamic Association of Victoria, members of Kerala Muslim Cultural Centre, Councillor Josh Gilligan, Malayali community leaders, other community leaders, ladies and gentlemen. Yeah. This is what happens when you are vertically challenged. Not a problem. We got you back. Thank you. Good afternoon and welcome. I'm delighted to be here at a lovely venue of the Light Foundation. I'd like to apologize. I've got a sore throat and a really hoarse voice, so if I cough in between, please accept my apologies. The Minister for Multicultural Affairs, Honorable Richard Wynne, sends his best wishes for a successful day. I'd like to begin by thanking the esteemed E.T. Mohammed Bashir and Dr. Melpathur for taking the time to travel to Melbourne to join us for the inauguration of the Kerala Muslim Cultural Centre's Melbourne chapter. Welcome to Victoria, and I hope you both have a fantastic stay. Thank you to the Kerala Muslim Cultural Centre for organizing today's event and for your dedication to community. Also for connecting thousands of members of the Kerala Muslim diaspora across the globe. Your work strives to support all people and demonstrates a commitment to inclusive leadership that sets an example for the wider community. This is an exciting time for your organization as it expands to Melbourne and fosters greater connection with the Kerala Muslim diaspora in Victoria. It is the start of a new beginning and another example of the wonderful diversity shared and celebrated in our state. Victoria is one of the world's most harmonious and culturally diverse places in the world. We have been so successful because of the hard work and commitment of successive governments, community groups, non-government organizations, and individuals who have worked collaboratively
to understand and respect different cultures while sharing their own widely. Our Indian community is an example of a diverse community that generously shares their many traditions and heritage with the rest of the Victorian community. Events such as Eid, Holi and Diwali are celebrated annually, and we see people from all walks of life coming together to celebrate Indian culture. The Victorian government knows how important it is for culturally diverse communities to celebrate and share their culture and add to the wonderful diversity of our state. To make this a reality, we committed almost $24 million under this year's state budget to support the Indian community. The Andrews Labour government not only values our relationship with the Indian community here in Victoria, but also with India itself. In collaboration with the Indian government, industry partners, and representatives from across Victoria's Indian communities, we developed a 10-year strategy to further strengthen our relationship. Victoria is also home to a growing Muslim community that has become one of the largest faith communities in our state. Followers of the Islamic faith have come from all corners of the world and made Victoria their home. We are fortunate to have almost 200,000 Victorians who follow the Islamic faith and share their traditions and cultures through celebrations such as Iftar and Eid. In fact, the Premier's Iftar dinner is an important celebration in our state's social calendar and a wonderful recognition of Victorian Muslims. However, there are challenges faced by our Muslim community and by other communities, and it is important that as a government we promote social cohesion, respect, and equality, and ensure all communities are supported and feel welcome in their home. One of the ways we can achieve this is by forging genuine partnerships with communities to tackle racism. In order to do so, we are developing an anti-racism action plan. Our anti-racism action plan will be a long-term, whole-of-government strategy to address racism, race-based discrimination, and faith-based discrimination. We have currently committed $4 million for the development and delivery of the plan with many early projects. The Andrews Labour government recognizes that we are all stronger when every member of the Victorian community can actively take part in and contribute to our state's economic, cultural, and social prosperity. On behalf of our government, I would like to thank you for organizing today's event. I would like to wish you all the best as your organization embarks on a new chapter, and I look forward to seeing your organization share and celebrate cultural diversity with our state. And I hope that this is not the last visit of our Minister, MP. We are looking forward to see you many times. Thank you very much. Enjoy the rest of your day. Thank you very much, Kaushalya Wakela, a member of Western Metropolitan Legal and Social Issues. Thanks for identifying and talking to us about the futuristic goals, ambitions, and the aspirations. We always look forward to work in collaboration, and as a KMCC have always done that before in many parts of the world. They work closely with government. They work closely with government bodies in raising charities. For instance, Qatar. Qatar is one of the areas where Qatar KMCC has the largest base fare. I mean, they take a lot of fund into charity, and they work closely with Qatar Foundation. So it's a very good example how you have to demonstrate, and we will continue to demonstrate the way that we can. And we look forward to work closely with social and government departments in making sure that KMCC is growing here. Thank you for that. And I understand Kaushalya has to leave now, is it? Right, yeah. Okay, so we thank for your presence. And now I would like to invite Honorable Josh Gilligans, who is the council representative of Wyndham City Council. And I would like to hand off the stage to you to address the gathering. Thank you. Thank you very much. I'm sure you're all well and truly through a number of these speeches this afternoon.
To the Honourable Mohammed Bashir, thank you for the invitation today. To the KMCC Organising Committee, Salim, Ash and the entire Organising Committee, thank you for your invitation. Dr Suleiman Malpapour, I hope I've pronounced that correctly as well. It is a great honour to be here. My name is Josh Gilligan. I'm a local government councillor at the City of Wyndham, one of the fastest growing councils, not just in Victoria, but in Australia. And it's great to see a number of familiar faces here today. Afzal in particular, thank you, and any other Wyndham residents we have here as well. It is a great honour to be here on behalf of Wyndham to celebrate the establishment of the Melbourne chapter of this very important organisation, the Kerala Muslim Cultural Centre. The City of Wyndham is experiencing record population growth, and it is important to point out that the residents who identify from Islamic faith are double the greater metropolitan average, with many of those coming from Kerala and India more broadly. The KMCC, as I understand it, stands to preserve communal harmony, to promote peace and tolerance. And in the short time that I have today, I thought I would speak about an example in our community in the City of Wyndham that I think is a good example of that. The Honourable Mohammed Bashir made the point today around education, particularly international students from Kerala who migrate here to Australia. And there was a young Muslim family in Truganina, which some of you might know that particular suburb, who published an ABC article that talked about the importance of social integration. The parents made the point that they did not want to repeat the mistakes of previous migrants in Australia who struggled to build a new life, which in and of itself is a very fascinating comment. It focused on the story of children. We've got a number of them here today, about integrating and using sport as a mechanism to encourage young people to integrate with all sorts and all peoples from walks of life. And encouraging that sort of cultural development is very important. The mother said, as part of the Australian article, "We are migrants, but our kids are Australian. They need to connect to the wider community. Cricket is a very good medium for them to do that, and the wider community to connect with us." The reason I point out these quotes is because it's quite powerful and striking the importance of making sure that we are an inclusive and harmonious society. And it very much takes to the heart of the values of what the KMCC will stand for. And that is why, as I've stated, it is exciting to be here as the representative from Wyndham City, and we look forward to investing in terms of this organisation, assisting you, not just with Kerala residents, but more importantly, the values and the foundations by which this group has been formed. Finally, once again, I congratulate the chapter on its establishment, and I look forward to it being active in the City of Wyndham for the months and years ahead. Thanks, everyone. Thank you very much, Josh, for that wonderful speech. Now, we have a great privilege in having the keynote speaker today, Dr. Suleiman Malpapour. So, apologies for that. Right. Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention once again to the stage. Sorry for the interruption. And we'll have a video demonstration of Dr. Suleiman Malpapour
So, can I have the video, please? And please feel free to turn off the light so that we'll get better visibility. So, talking about Dr. Sulaiman. He's a psychologist, international trainer, and business mentor, and a speaker. Here we go. ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ, സ്വദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായക്കടുത്ത് മേൽപ്പത്തൂർ. മോട്ടിവേഷൻ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി പുതുവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 5000 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള പ്രാചീനതയുടെ ഭാരതമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പുതുവഴികൾ നിർദ്ദേശിച്ചും പുതിയ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഹരിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രപഥങ്ങളെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച് പുതുതലമുറയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രോതാക്കളുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ. KMCC ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബൺ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിലേക്ക് അങ്ങേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. Respected, no sound? Okay, no problem. Okay, right. No. Respected Honorable Josh Galligans, the other personalities has gone. That's why we just apologize to change our language into Malayalam, because those who are sitting here, all of Malayalis, I think, right? Anybody here? No. Right. ഇനി നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൊന്ന് മലയാളം പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. റൈറ്റ്. മലയാളികളുടെ സംഘമാണല്ലോ. പ്രയാസമാകില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. സാർ അവിടെ ഇരുന്നോളി, ബഷീർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോളി, ബഷീർക്ക് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി. അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡായിട്ട് ഇരിക്കാതെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ നന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. റൈറ്റ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റൊരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, ആർക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നരുത്. നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഇനാഗുറേറ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാബ് MP, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ള ഗസ്റ്റ്, അവരെ നമ്മൾ ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവരെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നത് മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ലോകതലത്തിൽ പ്രസംഗപീഠത്തിലൊക്കെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ KMCC സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വളരെ സുന്ദരമായ ഈ പരിപാടിക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു, മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മെൻ്റലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഫിസിക്കലി അവർ അവിടെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ മെൻ്റലി അവർ കേരളത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അത് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെൻ്റലി ഇവിടെ തന്നെ ആയി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും സമയം പരിമിതമാണ്. നമുക്കാകട്ടെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടക്ക്, അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷനുമുണ്ട്. നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനാഗുറൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു, വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഇവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്പീച്ചും കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകരായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോസ്തനിസും, മാർക്ക് ആൻ്റണിയും, ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയും, അതേപോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങൊക്കെയാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ 15 മിനിറ്റ് നീളുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രഭാഷകനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഡെമോസ്തനീസാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വെറും 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. മാർക്ക് ആൻ്റണി സംസാരിച്ചത് കേവലം 12 മിനിറ്റാണ്. ജോൺ എഫ് കെന്നഡി വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത് വെറും 13-14 മിനിറ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന സുന്ദരമായ പ്രസംഗം നീളുന്നുണ്ട് 32 മിനിറ്റെങ്കിലും, പക്ഷെ അതിലെ ക്രഷ് ഏരിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വെറും 5 മിനിറ്റാണ്. അതിലുപരി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷണമെന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതിയ ദി പ്രോഫറ്റ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ച് നടന്നത് വെറും 6 മിനിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. പകരം ക്രിപ്സിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ, ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് വന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന, എന്നും അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ ആ ഭാഷയല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലും ജീവിക്കാം, ഏത് വിധാനത്തിലും ജീവിക്കാം. ഞാനൊരു താത്വിക പ്രഭാഷണം നടത്തുകയല്ല. എന്നിരുന്നാലും ടോട്ടലി സൈക്കോളജിക്കലി 6 രീതിയിലുള്ള ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഡബിൾ ടച്ച്. പിശാചിനെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വയം പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ ടച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസികളാണ്. ഇതിൽ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളുണ്ടാകും. ഏകം സതിപ്രാഹ ബഹുദ വദന്തി, ഏകം സതിപ്രാഹ ബഹുദ കൽപ്പയന്തി. ഏകമായിട്ടുള്ളതിനെ പലതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, ഏകമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ പലതായി പറയുന്നു എന്ന് ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ത്രിയേകത്വമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സമാധാനമെന്നും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമെന്നുമാണ് എന്നും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓം സഹനാവവതു സഹന ഭുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിന വതീതമസ്തു മാ വിദ്ദിശാവഹൈ ഓം ശാന്തി എന്ന മന്ത്രമാണ് എന്നും ഹൈന്ദവർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ പോയാലും എല്ലാറ്റിലും പൈശാചികമായ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ജീവിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്ന നിലക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രയോഗം ശരിയല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ആനിമൽ ടച്ചാണ്. ആനിമൽ ടച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമാണ്. മൃഗം സ്വയം പാപം ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ആരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറില്ല. അത് മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ്, ആനിമൽ ടച്ച്. അങ്ങനെയും കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട്, സ്വയം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പക്ഷേ ആരെയും അതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. വേറെ ഒരു ടച്ചുണ്ട്, അത് ഹ്യൂമൻ ടച്ച്, മനുഷ്യനായി ജീവിക്കലാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്,
ഉലായിക കൽ അൻആം ബൽ ഹും അളൽ. അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്, അല്ല അതിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചവരാണ്. ഈ അതിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതൊരു തവണയൊന്നുമല്ല, ഏകദേശം 10-18 സ്ഥലത്താണ് അതേ പ്രയോഗം തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അവർ മൃഗതുല്യരാണ്, അല്ല അതിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചവരാണ്. ഈ അതിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധപ്പതിച്ചത് പിന്നെ ശൈത്താനാണ്, ഡെവിലാണ്. മനുഷ്യൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ലോകതലത്തിൽ മനുഷ്യന് വലിയൊരു വിലയുണ്ട്. അവൻ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ താഴേണ്ടവനല്ല, അതിനേക്കാൾ താന്ന് ചെകുത്താനാകേണ്ടവനല്ല. അപ്പം മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചില ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, മാനുഷികമായ ചില പ്രക്രിയകൾ കടന്നു വരും. അവിടെ മനുഷ്യത്വം എന്ന പേരിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ന്യായീകരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് റിലീജിയസിൻ്റെ തോട്ട്സ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെയാണ് അഥവാ തൻ്റെ ഹിതങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏകഛത്രാധിപതിയായ ഒരു തമ്പുരാൻ്റെ ഹിതത്തിന് വഴങ്ങുക എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ മതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, എന്നെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്നത് മനുഷ്യത്വപരമാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഞാനൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുക, ഇല്ല ഇതെൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഇവനോട് ഞാനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ മതം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ നമ്മൾ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ പ്രണയിക്കലാണ് ശരിക്കും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസികൾ അവരെന്നെ കഠിനമായി പ്രണയിക്കുന്നു എന്നാണ്. അശദ്ദു ഹുബ്ബല്ലില്ല. അറബി ഭാഷയിൽ ഹുബ്ബെന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോണറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഹ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ബ ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ മറ്റേത് ഭാഷയിലും സ്നേഹമെന്ന് പറയാൻ നാവൊന്ന് ഇളകേണ്ടത്, നാവിൽ നിന്നൊരക്ഷരം വരും. ലവ്, പ്യാർ, ഇഷ്ക്, പ്രണയം, പ്രേമം, കാതൽ, ജുദ്വ, ഏത് ഭാഷ പറഞ്ഞാലും നാവിൽ നിന്നൊരക്ഷരമെങ്കിലും പുറപ്പെടും. പക്ഷെ അറബിയിൽ സ്നേഹമെന്ന് പറയാൻ നാവിൽ നിന്നൊരക്ഷരവും പുറപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മഹ്റജ്. ഹ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ബ ഇവിടെയാണ്. അറബിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹബീബ് എന്നാണ് പറയുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, നാവിൽ നിന്നൊരക്ഷരവും പുറപ്പെടുന്നില്ല, മഹ്റജ് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, ഫോണറ്റിക്സ്. മെഹബൂബ് എന്നാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് പറയുക. മെഹബൂബ് എന്ന് പറയാനും നാവിൽ നിന്നൊരക്ഷരം ജനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് പോലും നാക്കിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിൽ നിന്ന് ആ വാക്കിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹം. ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ശരിക്കും പ്രണയം, സ്നേഹം. ആ സ്നേഹമാണ്. അത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു അകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, നമ്മളിന്ന് താലോലിക്കുന്ന ഓമനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ അവൻ്റെ ടോയ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും. പിന്നെ അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന് കരയും. അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംബോളിസം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിതുമ്പൽ വരും. ഇതുപോലെയായിരിക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമെന്നാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും ഓരോ സൃഷ്ടികളെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മതം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യരെയും കാണുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, ഇവരെൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദു, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മുസ്ലിം, ആരായിരുന്നാലും ശരി, ഇവൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. അൽ ഖൽഖു ഇയാലുല്ലാ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണെല്ലാം, ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണെല്ലാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മതത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പോഴേ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഷിറാഹ്, ഹൃദയ വിശാലത, ബ്രോഡനിങ് മൈൻഡ് എന്നത് ഓപ്പൺ ആകുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഹ്യൂമൻ ടച്ച് എന്നതിൽ നിന്നും മാറി അറബിയിൽ അതിന് ഇഹ്സാനി എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്, ഒരു ഏഞ്ചൽ ടച്ച്, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ, ആരോടും എതിർപ്പില്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിധാനത്തിലേക്ക് കയറലാണ്. ആദ്യത്തതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ത്താനി എന്ന് പറയാം, പിന്നെയുള്ളതിന് ഹയവാനി എന്ന് പറയാം, പിന്നെയുള്ളതിന് ഇൻസാനി എന്ന് പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട, അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അറബിയൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ്, കുറേ കാലം സൗദിയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസാനി എന്ന് പറയാം, പിന്നീട് നമുക്ക് ഇഹ്സാനി എന്ന് പറയാം. സമ്പൂർണമായ നന്മ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നത്. എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാകണമെന്നതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും മനസ്സാ എംബ്രൈസ് ചെയ്യും. ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്തൊരു ലോകം നമുക്കുണ്ടാകും. അത് ലോകതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹേതുകമാകണം. അപ്പം കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മളത് കിടക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി, ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഞാൻ ബഷീർക്കയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ കുറേ ഇവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ ഇന്നലെ കിടന്ന് പരിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇന്നത്തെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കോ വേണ്ടി, എവിടെയൊക്കെയോ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി അവർ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തുപോയത്, പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിറാ ഗുഹയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി, എല്ലാവരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണപ്പൊതിയുമായി കയറിപ്പോയൊരു പാവം സ്ത്രീയുണ്ട്. അവരുടെ പേരാണ് ഖദീജ ബീവി. ഓരോ പടവുകളും കയറി അവിടെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടേയില്ല. കാരണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത്, സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഏതോ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി താനൊരു വലിയ, ഇന്നും ഹിറാ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ കയറാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ ഒറ്റത്തവണയെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ, പലതവണ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആ ജബലുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാത്രവുമായി, തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടിഫൻ ബോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പാത്രവുമായി കയറിപ്പോ ഒരു പാവം സ്ത്രീയുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെ ആയിരിക്കുക ഓരോ സ്ത്രീകളുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുവോ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സാർത്ഥകമാകുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസേൺ ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് 5 ബർത്ത്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ സോഷ്യോളജി ഡീപ്പായി പഠിച്ച ആളുകൾ, സൈക്കോളജി ഡീപ്പായി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അതറിയാം. 5 ബർത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മക്കൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1, ആദ്യത്തെ ബർത്ത് സെല്ലുലാർ ബർത്താണ്. മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അവൻ വീഴുന്നതിൻ്റെ സമയത്താണ് സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് ടെൻഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കും. ഒരു പിതാവ് രോഷത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കും. അങ്ങനെ കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബർത്തിലേക്ക്, ബയോളജിക്കൽ ബർത്ത്, രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത് ബയോളജിക്കൽ ബർത്താണ്. ബയോളജിക്കലി അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ശ്രദ്ധകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ബർത്തിന് സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് എന്നാ പറയാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടം സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്താണ് കുടുംബത്തിൽ. ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ബർത്ത് ഉണ്ട്, അത് സോഷ്യൽ ബർത്താണ്. സമൂഹത്തിലേക്ക് അവൻ ജനിക്കും. ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവൻ പാരന്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുട്ടി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു ഏകദേശം ഒരു 13, 15 ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത്, 14, 15 ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി അവൻ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം സമൂഹം അവനെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമൂഹം അവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്വാധീനം. ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അവൻ അമർന്നെരിയും. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് അവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 സ്റ്റേജിലൂടെ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. പരിമിതമായതുകൊണ്ട് 4 സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. ഒന്നേതാണ്? അവൻ്റെ പെർസെപ്ഷനാണ്, ഒപ്പീനിയനാണ്, ബിലീഫ് സിസ്റ്റമാണ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് നെവർ റിട്ടേൺ ബാക്ക്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാത്രമേ അവൻ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു പെർസെപ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനിലേക്ക് വരും. ആ സമയത്താണ് ഈ പെർസെപ്ഷൻ ഒപ്പീനിയനായി മാറുക. അവൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറും. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നീട് അവൻ്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റമായി മാറും. ബിലീഫ് സിസ്റ്റം പിന്നീട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് പുനർജനിക്കും. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസ് മുഴുവനും, അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ, ആ കമ്പനികൾ ഓരോന്നും, ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജെഫ് ആയാലും ആമസോൺ,
ഏത് കമ്പനി ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആക്കൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മേജ് ചെയ്ത് പോയാൽ സത്യത്തിൽ എവിടെ എത്തും? ഒരു പ്രത്യേക വിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിനറായിട്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആന്റണി റോബിൻസൺ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് 1 lakh 2 lakhs ഒക്കെ കൊടുത്താൽ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. 200 പേര് പങ്കെടുക്കും. ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനത്തെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ. അപ്പം അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 10 years വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ്. തൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, തൻ്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, തൻ്റെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ അവരൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരിമാർ, എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കൃത്യമായി ഇതൊന്നും കൂടി ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇത് എവിടെയോ ഒരു മിസ്സിങ് ഉണ്ട്. സോറി കേട്ടോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എൻ്റെ ഉയരം ഇതും കൂടി ചെയ്തു. Yes. Okay. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാക്കാൻ കഴിയുക? ഇന്ന് പലരും നമ്മുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നതാണ്. ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 സിസ്റ്റം ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ്. അതാണ് US പോലും കടയെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചില സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പാരൻസ് നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. അതിലൊന്ന് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം വളരെ നല്ലൊരു രാജ്യം, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഏത് വർക്കിനും ഒരേപോലെ ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എന്നതാണ്. പക്ഷെ ലോകതലത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ട്. അവിടെ ജോലിക്കല്ല സ്റ്റാറ്റസ്, സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ്. നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനൊരു ഇടപെടിക്കുന്ന, ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ലുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്ലി ഇടപെടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായി നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. അതോ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വന്തം അവരവരുടേതായ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിനൊരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ലൈഫ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ ലൈഫ് ഗോളിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 4-5 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഗോളാണ്, സോഷ്യൽ ഗോളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗോളാണ്, കരിയർ ഗോളാണ്, ഫെമിലിയൽ ഗോളാണ്. അതിനും അപ്പുറത്തൊരു ഗോൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് തകർന്നു പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും പോയി പോകും. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളാണ്. ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ കോട്ടയത്തും പത്തനംതിട്ടയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി പരിപാടിക്ക് പോകുന്നവർ. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, അവർ നല്ല സേവിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയുള്ള ആളുകളാണ്. കാരണം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, അവിടുത്തെ തെക്കന്മാരാരൊക്കെയോ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്, ക്ഷമിക്കണം എന്നോട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രോബ്ലംസാണ് ഞാനിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിയുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിയാണ്. ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നായി, നാളെ ആണെങ്കിൽ നാളായി. അവിടുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ എന്ന്. അടിച്ചുപൊളി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അടിച്ചുപൊളിച്ച് കഴിയലിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായൊരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഇല്ല. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ ഏകദേശം യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. യൂത്ത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം ചെന്നപ്പോൾ ഒരു റിട്ടേൺ ബാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൂടണം എന്ന മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തിനായാലും അത് വേണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവരാദ്യം പോയത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവിടുത്തെ ആളുകളായി, പിന്നീട് അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി, പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ആളുകളേക്കാൾ മുകളിലായി. ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആകണമെന്നല്ല പറയുന്നത്.
അങ്ങനൊരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്കില്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചിലർക്കെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപ മന്ത്ലി അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ 10,000 രൂപ ഒരു കുറിക്ക് കൂടി അതൊരു 5 ലക്ഷം രൂപയായി ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ലാൻഡ് എടുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് പിന്നീട് എന്താകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആള് തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് നിത്താക്കാത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ 1 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയായിട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം പ്രവണത തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട്. മലബാർ ഭാഗത്ത് അധികമില്ല. അത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരത് സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്. കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവർ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു സേവിങ്സ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലാകട്ടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ടത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടാകൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഇതങ്ങനെ പോകും. നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഗൾഫിലൊന്നും പോകാത്തവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ആസ്തിയുള്ളത്. നിങ്ങൾ സെൻസസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തും പോകാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ളത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ. കാരണം അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയാകാം. പക്ഷെ ഇപ്പം അതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പാലം കടക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ആസ്തികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്തേ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ഇത്രമാത്രം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇത്രമാത്രം ഒക്കെ ആയിട്ടും എന്തേ ആ മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാത്തത്? ആ മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം നമ്മളെ പിടികൂടുമ്പോൾ എല്ലാം അസ്തമിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി നമ്മൾ മാറരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് അനുജന്മാരോട് ഇത് പറയുന്നത്. ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധം, ശരി. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ അവൻ എന്തായിരിക്കണം? കാലമാകുന്ന മണൽത്തിട്ടയിൽ അവൻ്റെ സ്വന്തം കാലടിപ്പാടുകളെ പതിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഒരു 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 തരം ഉപദേശ പ്രസംഗം നടത്തുകയല്ല. നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മകൻ പഠിച്ചുയർന്ന് നല്ലൊരവസ്ഥയിലെത്തി, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രിയും PGയും നൽകി. പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. അതോ അവൻ്റെ മൊബൈലും കൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് മാത്രം കയറിയിട്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത മക്കളായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ചിന്തക്ക് നമ്മൾ തിരികൊളുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ KMCC ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. KMCCയുടെ കെയർ ഓഫിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദർ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ കയറിയവരെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളത്, ലണ്ടനിലുള്ളത്. ലണ്ടനിൽ എത്രയോ പേരുകൾ, നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളെപ്പോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങി, സ്വന്തം ആസ്തി വാങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ വീട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു കൃത്യമായ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അവർ പോയി എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഓക്സ്ഫോർഡിലും കാംബ്രിഡ്ജിലും കുറേ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ട്രെയിനിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട അവരുടെ സ്പൗസ് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ചില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചില ഭാര്യമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ചില 2 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള ഒരു രസകരമായൊരു ജീവിതം, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇത് നിർബന്ധമാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ മാതാക്കൾ കരയാറുണ്ട്. കാരണം മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രദേശം പറയാതെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു പാവം മാതാവ് ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരികയാണ്. അവർ ഗൾഫിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഡെയിലി ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡും ഇഷ്ടം പോലെ ചോക്ലേറ്റ്സും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഇയാൾ മരിച്ചു പോവാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെയും സ്കൂളിലേക്ക് പോവാൻ ആ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു, സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർത്ത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായി വേണ്ടത് 500 രൂപയാണ്. 500 രൂപ കൃത്യമായി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സ്ത്രീ എന്നും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൗൺസിലിങ്ങിന് ഈ കുട്ടിയെ വരുമ്പോഴാണ്, സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കാൻ 500 രൂപയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിതുമ്പിക്കരയുമ്പോൾ, നാളെ നമ്മളിൽ ആരും അതായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ ആരും അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. 500 രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റിന് പോലും ഗതിയില്ലാത്ത മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറരുത്. ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. എന്നോട് ആർക്കും അരിശം തോന്നരുത്, എന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നരുത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാക്റ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പെർസെപ്ഷനും ഒപ്പീനിയനും ബിലീഫ് സിസ്റ്റവും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ നാടിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. രസകരമായി എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഉള്ള പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഞാനൊരു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവിനെ നിക്ഷേപിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷേപിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് പോവാൻ. നിക്ഷേപിക്കൽ വേറെയും വിക്ഷേപിക്കൽ വേറെയാണ്. തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ നേരെ ഇന്നോവയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഓടിയിട്ട് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ മക്കളെ എന്ന് വിതുമ്പിക്കരയുന്ന പാവം അമ്മമാരുടെ എണ്ണം കോഴിക്കോട് തുടരുന്നു. നമ്മൾ അറിയണം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളക്കരത്തിൽ തുടരുന്നു എന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ, ഏത് വിഷനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഇതിന്റെ റെമഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട. കുറെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെമഡി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഒരാളുടെ റെമഡി അല്ല എല്ലാവരുടെയും റെമഡി. ഇതിൽ കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, വിഷനില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, മക്കൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം, അവരെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സായി വിടണ്ട എന്നതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ചർച്ച. അവരൊരു പ്രത്യേക ബൗണ്ടറി കെട്ടിട്ട് എന്നെപ്പോലെ നീ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വാശിയും പിടിക്കേണ്ട. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടോ, വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം അവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃത്യമായ വാല്യൂസ്. ആ വാല്യൂസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് അല്ല ആകേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തരം ഇഹ്സാനി ജിന്ദഗിയിലേക്ക്, അഥവാ കേവല ജീവിതമല്ലാതെ അതിൻ്റെ പാരമ്യതയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജോസേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു, വേറുള്ളവരിയ്ക്കുന്നു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം അങ്ങനെ പറയല്ല, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പേരുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ച് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ആകാശത്തേക്ക് ഉയരും, അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങുമെന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ICUവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറെ ഹീറോസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ മതക്കാർക്കും അവരുടേതായ ഹീറോസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് പൗലോസിനെ, പത്രോസിനെ, കുറെ ആളുകളെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. യേശുവിനെ അല്ലാത്ത അവരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുറെ സഹാബാക്കളുണ്ട്. ആ സഹാബാക്കളെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയുടെ പേരാണ് മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല. വെറും 17കാരനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ചേരുന്നത്. വെറും 17 വയസ്സ്, സുമുഖനായ മിസ്അബ്, ഏറ്റവും മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്ന മിസ്അബ്, മുത്തുമണി പോലത്തെ മിസ്അബ്, അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹീറോയായിരുന്നു മിസ്അബ്. പക്ഷെ 17 വയസ്സിൽ ചേരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിന്റെ ബോധത്തിന്റെ പേരിൽ, അഥവാ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാത്ത മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതൊരു വേറെ ചരിത്രമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണ് നായകത്വത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയാണ്. ഇത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ്. അഥവാ 17 വയസ്സായ പിന്നെ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മദീന എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ പട്ടണത്തെയും തിരുത്തി മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഹീറോയെയാണ് പ്രവാചകൻ വിടുന്നത്. അവിടെ പോയി ഏറ്റവും രസകരമായി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കുറിച്ചത് വെറും 18 വയസ്സുകാരനാണ്. വെറും 18 വയസ്സുകാരൻ 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സമരമുഖത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, 19-20 വയസ്സാകുമ്പോൾ തൻ്റെ കുടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ്. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായി സമരഭൂമികയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഒരു ഹീറോയെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെറും 18 വയസ്സുകാരനായ ഹീറോ. ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഭൗതികന്മാരായ ആളുകൾ ഉയർന്നു പോകുന്നത് ഏതാണ് പ്രായം?
ആ കുട്ടികളുടെ പ്രായം 17 18. നിങ്ങളൊരു മെസ്സിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സിയുടെ പ്രായം മെസ്സി ആകുന്നത് 18 നെയ്മർ ആകുന്നത് 17 അതേപോലെ തന്നെ റൊണാൾഡോ ആകുന്നത് 18 നമ്മുടെ കുട്ടികൾ 17 18 എവിടെയും എത്താത്തൊരു ഹീറോയായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്രമാത്രം റേഞ്ചിലെത്തണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പകരം ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അവനൊരു പ്രത്യേക വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നത് കൃത്യമായൊരു ബോധമാണ്. ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അവിടെ നമ്മുടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഇനി 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയമുള്ളൂ. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, ആ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ലൈന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൗണ്ടറി വെക്കുക എന്നതല്ല, പകരം അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോളം തിരുത്തി കുറിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പല രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ രസകരമായി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ വീട് വെച്ച് പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേരളക്കാർക്ക്. ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അവർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന കൃത്യമായൊരു രീതി അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ പോലെയല്ല. എന്നിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ അവരെ അത്ര പോലും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ്. അത് കൃത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഫിനാൻസിന്റെ ഭാഗത്തായാലും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തായാലും സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തായാലും കൃത്യമായി നമുക്കൊരു കൃത്യമായ അവബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത്. KMCC അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ ആളുകളും മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു രാജ്യത്തോട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നേഷൻ, ഇതൊരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ അപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇതൊരു കോണ്ടിനെന്റ് ആയി മാറിയിരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ആ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഈ കാണുന്ന പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി. അത് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്, അതുവഴി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. നമ്പർ 2, ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നതാണ്. ബിസിനസ്സുകാർ ഒരുപാട് ഇതിലുണ്ടാകാം. ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് നൂലാമാലകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് MBAs ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് കൃത്യമായി 3 തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വേഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് കയറിയവരാണ് നിങ്ങൾ. എന്നിട്ടും എവിടെയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു വാട്സാപ്പ് പറയുന്നുണ്ടോ? നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ? നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓലയെ കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഊബറിനെ കുറിച്ചാണോ? നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓൺലി ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇന്ന് അതിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മുടെ രാജ്യം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, പല രാജ്യങ്ങളും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം എറണാകുളത്ത് 1-2 ചെറുപ്പക്കാരെ തുടങ്ങിയതിന് കോടികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 40 അല്ലെങ്കിൽ 50 ഇത്ര % അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇനി അതിന് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാതെ അഥവാ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ്. ആ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രാന്തപ്രദേശത്തിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികപരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായാൽ എത്രമാത്രം ആളുകളെ സഹായിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഒന്ന് വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഓടിവരും. ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ദാ ഇങ്ങനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ പോലും അവർ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി, നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് കരയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വെറും 10,000 രൂപ മതി ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ എത്ര 10,000 കൊണ്ടാണ് പൊരുതുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ? എത്ര 10,000 നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 1 കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ 1000 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആഫ്രിക്കയുടെ കോളനിയിൽ. 24 വർഷമായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിനൊരു ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇന്ന് അവിടെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിൽ ഗേറ്റ്സ്
എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. ബിൽഗേറ്റ്സ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പടനിലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഹാപ്പിനെസ്സിലല്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒത്തന്റിക് ഹാപ്പിനെസ്സിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സമ്പന്നൻ വാറൻ ബഫേ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കോടികളെ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും കിട്ടിയില്ല. പകരം എനിക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കണ്ണുനീര് ഉറ്റി വീഴാനുണ്ട്. ആ ഉറ്റി വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സിംഹാസനം കിലുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം. അതിനാണ് KMCCയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇതൊരു വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലുള്ളൊരു പരിപാടിയായി നമ്മൾ കാണരുത്. ഏതൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്. അതിന് പിരിവെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത പാവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം പോലും ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തരുത്. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോ നമുക്കിവിടെ 1000 ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം. അതിനെ പെരുപ്പിച്ച് അതിനെ വലുതാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാനും നമ്മളെ നോക്കാനും ഇവിടെ കുറെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കതിന് സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് നടക്കുകയില്ല. കടൽ കാണാൻ പോയ ഒരു പാവം കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെന്ന് ജീവിതത്തിൽ കടൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലയും അതിങ്ങനെ സംഗീതം മുട്ടുമ്പോ ആ തിരമാലയോട് പറഞ്ഞു വെത്രേ, മൂജുമജൽ ഗീത്ത് കരോ, മൂജുമജൽ ഗീത്ത് കരോ, ആട് തിരമാലെ പാട് തിരമാലെ, ആട് തിരമാലെ പാട് തിരമാലെ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ തിരമാല ഇങ്ങനെ ആടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് കുട്ടി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു ആടാൻ, ഞാൻ പറയുന്നു പാടാൻ. അങ്ങനെ തിരമാല ആടി, തിരമാല പാടി. അവസാനം ആ തിരമാലയെ കൊളുത്തിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മെല്ലെ ബക്കറ്റിലാക്കി വീടിന്റെ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള വീടിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ തിരമാലയുടെ ബക്കറ്റിനോട് പറഞ്ഞു, മൂജുമജൽ ഗീത്ത് കരോ, ആട് തിരമാലെ പാട് തിരമാലെ. തിരമാല ആടിയില്ല, തിരമാല പാടിയില്ല. കടലിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന തുള്ളികൾക്ക് തിരമാലയാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു തുള്ളിയാണെങ്കിലും കടലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗീത്ത് കരോ മൂച്ചുമച്ചൽ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. സംഘബോധം അതാണ്, സംഘടിത ബോധം അതാണ്. ഒറ്റക്കുയർന്നു പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ സംഘം, നമ്മുടേതായ രീതി നോ. അതിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവരെയും അണച്ചുപിടിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഒരിക്കലും ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഒറ്റ വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അഥവാ തന്റെ 70 ചില്ലാനം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ആള് കടന്നു വരികയാണ്, ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ്. 70-ലേറെ തന്റെ കൂടെയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെ, തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കളെ എന്നേക്കുമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് കടന്നു വരികയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുടെ പേര് കണ്ട് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ പേര്. ആ ഖാലിദിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. കടന്നു വരുമ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്ന ഖാലിദ് കടന്നു വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുത്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഖാലിദ് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ്. ഉടനെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മാപ്പാക്കി കൊടുത്തോളാം. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ദാ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 200 ചില്ലാനം ഉണ്ടായിരുന്ന 70 സഹാബാക്കൾക്ക് ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നൊടുക്കിയ വ്യക്തി കടന്നു വരുന്നു, നിങ്ങൾ മാപ്പാക്കൂലേ എന്നാണ്. ആ കുട്ടികൾ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഖാലിദ് കടന്നു വരുന്നത്. കുട്ടികൾ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂരേക്ക് നടന്നു പോയി. അപ്പൊ അവര് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവര് പറയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു, മർഹബല്ലക യാ ഖാലിദ്, ഖാലിദേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമെന്ന്. അതാണ് ശരിക്കും മതം. അഥവാ തൻ്റെ പ്രിയതമനെ കൊന്നവർക്ക് വരെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വരെ യത്തീമാക്കിയവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതേതോ അതാണ് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ മതമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആ മതം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ആ ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന, ഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ, എല്ലാറ്റിനും ഫിറ്റായ ആളായി, അതോടൊപ്പം ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളവനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ KMCC നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ KMCC-കാരൻ്റെ ഒരു പ്രചാരകനായിട്ട് പറയുകയല്ല, പകരം KMCC ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചത് അതാണ്. അതാകട്ടെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ കരയിലും ചെന്ന്
പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ കരത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയതിൽ ഈ മെൽബണിലെ മുഴുവൻ യുവാക്കൾക്കും KMCCയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് KMCCയുടെ ജൈത്രയാത്രയിൽ ഈ സ്നേഹവും പാരസ്പര്യവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതോടൊപ്പം അവരോടുള്ള തിരിച്ചുപിടിപ്പും അതോടൊപ്പം അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇല്ല മാതാവേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാക്കുകയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്താനും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ പരിപാടിക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂട്ടി കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇതിലൊന്നും പറയാം, ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ്. Thank you, Dr. Sulaiman Malpatur, for enlightening us with visionary words and very good strategy going forward. So, ഒരു 10 minute question answer session ഉണ്ട്. So anybody in the audience can raise your hands. Our volunteers will come to you. I can take your questions and he will be able to answer in the context of the topic. Especially കുടുംബം, സമൂഹം, ജീവിതം. ഈ 3 ടോപ്പിക്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തരുവാണെങ്കിൽ please raise your hands. We can come to you. Question address ചെയ്യുന്നത് Dr. Sulaiman Malpatur will address your question actually. മീൻസ് കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫെമിലിയൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പറയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം, പെട്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു ആൻസർ ഉണ്ട്, അത് അറിയില്ല എന്നതാണ്. അത് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ്. റൈറ്റ്. എനിബഡി, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ? Please raise your hands so that we can identify you. Yes? Yes. Sumina? Can you hand over the mic to them? Yes. Can you please raise your hands? Here, in front. Assalamu alaikum. നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബൈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഗേജ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് വേണോ വേണ്ടേ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ ബേസിക് ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്. അതിനെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇന്ത്യയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് വേറെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കാതൊരു കാര്യം പറയാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം, ഇവിടുത്തെ രീതിശാസ്ത്രം അത് നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ അറിയുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതി ഒന്നാണ്. അഥവാ വേഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യരുത്, കോൺക്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ. വേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പ്ലോട്ട് കണ്ടു, അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി. ആ ഹോട്ടൽ നമ്മുടേതല്ല, പ്ലോട്ട് നമ്മുടേതല്ല, വെറുതെ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് അവിടെ കളഞ്ഞു, അതങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ആകരുത്. അതിന് പകരം ഒരു കൃത്യമായൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ ചെയ്താലും ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്താലും റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെയ്താലും. Thank you very much. That was a great പിന്നെ question. അത് മോർട്ട്ഗേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പലിശ വരില്ലേ, കാര്യങ്ങൾ വരില്ലേ എന്നതാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ ഇജ്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഖുർആൻ, ഹദീസ്, ഇജ്മാ, ഇജ്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഗവേഷണമാണ്. ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ ചിലത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ, അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ആകാം, ചിലതൊക്കെ ആകില്ല എന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളതിനെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചില രാജ്യത്ത് അതിന് കമ്പൽസറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ എടുക്കില്ല എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞാനത് എടുക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോ, പിന്നെ ഓർഡർ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ. അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ എന്നതാണ്.
അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോറി ടു സേ. റൈറ്റ്. Diplomatic answer. Okay, right. Okay, so thank you very much, Dr. Sulaiman Mapithur, for giving us the keynote address today. Okay. You had a great speech. Thank you. Okay. And that was a great question too. So please give a round of applause to Dr. Sulaiman Mapithur. He's a PhD holder in an internationally recognized trainer, psychologist, and a business mentor too. And you can actually take away a lot of key lessons learned today that based on his conversation. So next we have an up-close and personal session with E.T. Mohammed Bashir MP and Dr. Sulaiman Mapithur once again. I would like to ask the volunteers to arrange the stage accordingly to make sure that we have this on time. So can I invite you to the stage? We will have some chairs for you so that we can make sure things are fine. We can take the chairs. So thank you very much again. So we are looking forward to start this session. It's a very open forum so that everyone can participate. Everyone can join forces to ask them about their experience in Parliament. For instance, for you asking questions to E.T. Mohammed Bashir, it would be primarily from his parliamentary experience, his international visits, maybe how he actually uphold the right spirit when he takes away with the KMCC and CH Center. He's actually riding a lot, and at this age he's doing an active interest. He's taking an active interest in running the organization. So with this in mind, we are beginning the session. The first question is to E.T. Mohammed Bashir. I got it from the audience. So this is the first question again. So BJP government in India is going for a second term. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം BJP second term continue ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Intolerance ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന one of the biggest challenge എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. And we have recognized from your speeches, you are the voice for the minorities in the parliament. E. Ahmed Sahibന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം, I think you were one of the finest speaker from Indian Union Muslim League representing parliament. So our context, from that experience, I'm asking something. Intolerance is rising. Don't you think in the North India and in the other parts of India, Kerala is far better than anybody else? So as an MP, and how Indian Union Muslim League alongside Congressum Indian Union Muslim League UDF joint forces ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻടോളറൻസിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഫ്രം എൻ MP സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരോടുള്ള ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് BJP ഗവൺമെന്റിന് ഇൻടോളറൻസ് സ്ട്രാറ്റജിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അസഹിഷ്ണുത പെരുകി വരികയാണ്. ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസംസ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യം, ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ച് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശൈലി എന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലടിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്താണ് പൊട്ടാതെ പടരാതെ ഈ കാലം വരെ നിന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ലോകത്ത് ജനിച്ച എല്ലാ മതങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഡൽഹി കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്ന സംഗതി അവസാനം വന്ന മതമായ ബഹായി മതത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ്, ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ.
ഡൽഹി ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് 50 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പുലർത്തിപ്പോന്ന പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല, ചില കലാപങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒറ്റ കലാപവും ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അസഹിഷ്ണുത, ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇൻടോളറൻസ്, അത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയർഡാണ്. ഗവൺമെൻറ്റാണ് അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ്. ഇവിടെ പല ജാതി, ഭാഷ, പല സംസ്കാരം, പല മതങ്ങൾ. അതൊന്നും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വൺ നാഷൻ, വൺ റിലീജിയൻ, വൺ നാഷൻ, വൺ ലോ, വൺ നാഷൻ, വൺ കൾച്ചർ. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നീക്കി അവർ നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത സെഷനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വൺ നേഷൻ, വൺ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. BJP ശ്രമിക്കുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അടുത്ത സെഷനിൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എന്ന് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന് ഇവിടെ ചോദ്യം, ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ ദിവസവും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നീക്കം ഇതിനകം വന്നു, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നീക്കം ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജേ വേണ്ടെന്നാണ്. മൈനോറിറ്റീസിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 14, ആർട്ടിക്കിൾ 15, ആർട്ടിക്കിൾ 25, 30, 31 പറഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ റൈറ്റാണ്. കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ് നിൽക്കില്ല. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ റൈറ്റ് ഫോർ എവരിബഡി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡും വരാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്? ആ ചോദ്യം കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇന്ത്യ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപകടങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു എന്നല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രാണവായു പോലെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ മതേതത്വം നശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട് തന്നെ നശിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതിന് വേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ആദ്യം വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയുടെ ബദൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ, മുമ്പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികളാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ തന്നെ അവർ ക്ഷീണിച്ചു, നമുക്കറിയാം. ഓൺലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് മതേതര ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ആളുകളുടെ യോജിപ്പ് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. അത് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നിട്ടില്ല, വളരെ അകലെയാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും. ആ യൂണിറ്റ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ മൈനോറിറ്റീസ്. ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റിക്ക് എന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? മൈനോറിറ്റീസ് മാത്രം, മൈനോറിറ്റീസ്, ദലിത്, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയാണത്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ സ്വന്തം കരുത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയിൽ പൗരൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം ബാലറ്റാണ്. ഈ ബാലറ്റ് എങ്ങനെ മൈനോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മൈനോറിറ്റീസിന് തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്തും ഓരോരുത്തരും വോട്ട് കച്ചവടമാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ബോധമില്ല. ആ ബോധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പൗരൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ കേരളത്തിൽ വെച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ചിലരുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുക,
കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുക. അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തെയും നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുമായി നല്ല സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചലനങ്ങളുണ്ട്, ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ, ഈ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലെറ്റ് us hope for the best. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂരിനോടാണ്. ഇന്ത്യ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നടന്ന് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെക്കേഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് അതിനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ സിംഗിൾ ചാലഞ്ച് അവർ കിഡ്സ് ഗോണ ഫേസിങ്? നമ്മുടെ കിഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഭാവിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിംഗിൾ ചാലഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും? അതിലേക്കുള്ള റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ ആ ഒരു സാഹചര്യവും അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയും ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതൊരു വിശാലമായൊരു ആൻസറാണ്. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെമൻഡസ് ചേഞ്ചസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ചില രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഗെയിംസ് പോലും പോസിറ്റീവാണ്. ഉദാഹരണത്തിനൊരു കാർ റേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ആണെങ്കിൽ, ഏതായാലും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്കും അറിയാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിവിടുന്ന കുറേ ഗെയിംസുകളുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ അവരെ നല്ല യുണീക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറേ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരതിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റൂ. അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് വൈസ് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ RCCയിൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ചില ക്യാൻസറിസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ ബഷീർക്ക് അവിടെ CH സെൻ്ററൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായി വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും മറ്റൊന്ന് ലുക്കീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അത് ചില ചീക്കിൻ്റെ ലെവലിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേസ് ആവാമെന്നാണ്. അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് വൈസ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റൊന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ വൈസ് അവരാകെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡിക്ഷൻ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വാട്സപ്പ് ഒരു അഡിക്ഷനാണ്. കാരണം വാട്സപ്പ് 4 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോയത്. അതിലൊന്ന് സോഷ്യോളജി ഉണ്ട്, സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, ആന്ത്രോപോളജി ഉണ്ട്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. അധികം താമസിയാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭ്രാന്തന്മാരല്ലാത്ത ചില ഭ്രാന്തന്മാർ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ. മാനസിക രോഗിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരല്ല, പക്ഷേ അവർ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അഡിക്ഷനാണ് ഈ സംഭവം. അഡിക്ഷൻ എന്തായാലും സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ഇതിൽ ക്യുമുലേറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം തന്നെ 100 പ്രാവശ്യം കളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഇതുപോലും സൈക്കോളജിക്കലാണ്. മ്യൂസിക് സൈക്കോളജിക്കലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഇത് വരുമ്പോഴേക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നുന്നു, ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നോടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിക് പോലും സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെ പോയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, ഇമ്പാക്റ്റ് പോസിറ്റീവാണ്, കോൺസിക്വൻസസ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇതുവരെ വിധി എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിനെ അനുകരിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുന്ദരമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്, ആലപ്പുഴക്കാർക്കറിയാം. അത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പേര് കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ എന്ന്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പരസ്യം പറയല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനതിലൊരിക്കൽ താമസിക്കാൻ പോയി. അത് എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയതാണ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പോയ സമയത്ത് 50,000 രൂപ കൊടുക്കണം അവിടെ താമസിക്കാൻ. പക്ഷേ അവിടെ ഫോണില്ല. അതാണ് അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതാണ് ജാമർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഫോണ് കിട്ടുകയേയില്ല.
രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവിടെ സ്ക്രീനില്ല, അതായത് ടി വി ഇല്ല, ഈ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റോഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയാണ്, തോണിയിൽ തന്നെ പോകണം. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വിടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗം കൂടി പറയില്ല, എന്നാലും റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ ടെക്നോളജിയിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി കണ്ടെത്താൻ മുമ്പിൽ നിന്ന ആൾ, ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എഴുതിയതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ്, ടെക്നോളജിയിലല്ലല്ലോ കൂടുതൽ എഴുതിയത്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എഴുതിയത് പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ആപ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടും എന്തേ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത്? അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകാരികതയുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില റെമഡികൾ വേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ വീട്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വീട്ടിൽ പോയി, ആരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈബ്രറി കണ്ടില്ല. അകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട് നമ്മൾ 6 കോടിയുടെ 5 കോടിയുടെ ചിലപ്പം പിന്നെ വാടകയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ 6 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരിടത്തും ഒരു ലൈബ്രറി കാണുന്നില്ല. അപ്പം ലൈബ്രറി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ബുക്കിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട, ബുക്സ് റീഡിംഗ് എങ്കിലും വേണ്ടേ? അത് നമ്മൾ ആ കൾച്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ രസകരമായ കുറേ ഫിക്ഷനുകൾ, കുറേ ലോകങ്ങൾ, അതിന് കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഭാവിയിൽ KMCCയുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുകയാണ്. ഇത്ര ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഇതാക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തോ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും വായിക്കും. ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എന്നത്തെയും വക്കാണം നിർത്തിയത് മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെ ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ്. ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങളും തമ്മിൽ അടി നിന്നത്. എൻ്റെ 13ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ പിന്നെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ട് കുട്ടികളെ അവരുടെ സമയത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കോൺസിക്വൻസസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു. താങ്ക് യു. Next, as a part of interaction, namakku audience in the questions undu. So please feel free to raise your hands so that we can come one by one. Let's go to the first table on the left. First Joe said. Okay, so I'll have first question from. Okay. എനിക്ക് രണ്ടുപേരോടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുശേഷം മറുപടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഒന്ന് ബഹുമാന്യനായ ETയോടാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ഇന്ത്യയിൽ കണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേൽപ്പത്തൂർ സാഹിബിനോടാണ്. അങ്ങയുടെ ഒട്ടനവധി പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ സൗദിയിലൊക്കെ വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഈ അടിച്ചുപൊളി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. കാരണം അതെനിക്ക് തോന്നണേ മേൽപ്പത്തൂർ സാഹിബിനെ 2 ദിവസം കൊണ്ടാടുന്നവർ അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കാണുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊച്ചിനെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന പലരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടാടുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ സംശയം, എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. കുട്ടികൾ ഒന്ന് മലയാളം പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നണേ 2-3 ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയാൽ തീരുന്ന കാര്യമല്ല. കുട്ടികൾ ഒന്ന് മലയാളം പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം. 2, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന സക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചയിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അതായത് സിമിലാരിറ്റി പലതുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 2 രാജ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില പുതിയ പ്രവണതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല ഡിഗ്രി ഞാനിവിടെ കാണുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മൈഗ്രേഷനാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി ആരോ. മൈഗ്രേഷൻ ലോകത്ത് വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രശ്നം അതാണ്. എന്നാൽ അതുപോലുള്ള ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളോട് പോലും ഓസ്ട്രേലിയ എടുക്കുന്ന സമീപനം വളരെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യ പുലർത്തിപ്പോകുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ആവണം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പൗരത്വ പരിശോധനയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ
നിയമനിർമ്മാണം വന്നു, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു ആസാമിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 ലക്ഷം ആളുകൾ NRCയിൽ തദ്ദേശീയരല്ലെന്ന് സെൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന ഭയപ്പാടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരു താരതമ്യ പഠനം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൈഗ്രേഷനോട് തന്നെ ഉദാരമായ സമീപനം എടുക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയും നല്ലൊരു പാരമ്പര്യം പുറത്തി പോന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചിത്രം പിറകോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്ന ടോളറൻസും സംഗതികളുമൊക്കെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിറന്ന നാട്ടിൽ എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഭയപ്പാടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അത് വരട്ടെ എന്നാണ് ആശംസിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, അതിലെ ആദ്യത്തെ അടിച്ചുപൊളി ഞാൻ തന്നെ തിരുത്തുകയാണ്. അതായത് അടിച്ചുപൊളി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, പകരം സേവിങ്സ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാവരും ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ചിലരെങ്കിലും. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അടിച്ചുപൊളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. എനിക്ക് തോന്നി, അതായത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്, എൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഏകദേശം 800 വർഷത്തോളം സാമ്പത്തിക സുഭദ്രത 80 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടെത്തിയ ലണ്ടൻ പോലും ഈ ഒരു ലൈഫ് പിന്തുടർന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. റൈറ്റ്, 800 വർഷത്തോളം ഇത്, പിന്നെ 200 വർഷം കറക്റ്റായിട്ട് 80 രാജ്യങ്ങൾ അവർ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ 200 വർഷത്തോളം ഭരിച്ച് പലയിടത്തുനിന്ന് നമ്മളെ കോഹിനൂർ അവിടെയുണ്ട്, നമ്മളെ മയൂരസിംഹാസനം അവിടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ലണ്ടൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരുപാട് താന്നു പോയി. കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേറൊന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഖത്തറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ UK ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഖത്തർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇന്ന് പിന്നെ UK ക്യൂൻ്റെ ഏകദേശം ഈക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഷെയ്ഖ് തമീം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലണ്ടനിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, അതായത് ബ്രിട്ടനിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ താന്ന് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി വേറെ തന്നെയാണ്, ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി വേറെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലിയർ പഠനമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം. ആ കുട്ടികൾ പിന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കണോ വേണ്ടയോ അതെന്തിന്? അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്നതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ല, മൾട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴുള്ള കപ്പാസിറ്റി. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല അത്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ 36 സ്കിൽസിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. റെഫറൻസ് സ്കില്ല്, ഡാറ്റ ആൻഡ് റിപ്പറ്റേഷൻ, അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ, സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ തോട്ട്സ്, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല്, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, മൾട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്കിൽസിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി. ഇനി ഒരു കുട്ടിയെ മാർക്ക് മാത്രം, ഇവിടെ അതുണ്ടാകില്ല, എന്നാലും പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകലും തെറ്റാണ്. കാരണം ആ കുട്ടി കുറച്ച് കളിക്കണം, കുറച്ച് ഓടണം, കുറച്ച് ചാടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിവ് കൂടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻസിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പഠനമുണ്ട്, A+ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന, ഇവിടെ അതില്ലല്ലോ. A+ കൂടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കഴിവ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വേറെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. റൈറ്റ്. ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങേ ഉണ്ടാവുമോ. നേരെ മറിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ആളുകൾ ഇടപെടാനുള്ള കഴിവും എനർജിയും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷാപരമായി നിർബന്ധമായിട്ടും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻസും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ആളെ കണ്ടു, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവർ തലേ ദിവസം ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെന്താ പറയുക, അതിനെന്താ പറയുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് മലയാളികൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് മലയാളം പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ഓജിൻസ് വരെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭാഷ പ്രത്യേകിച്ചും പഠിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ്. അത് കുട്ടികൾ പിന്നെ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ. വിഷ്വൽ, ഓഡിറ്ററി, കിനസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന 3 ടൈപ്പ് കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം.
അതായത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലെ നരകയാതനകൾ, അവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു രംഗം ഒരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾ പിന്നെ അത്രമാത്രം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങളൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ കുട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നീ ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആ കുട്ടിയുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എന്താക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫൈനാണ്. നമ്മൾ ഹോട്ടൽ കൊടുക്കുന്ന ബില്ലിനേക്കാൾ ഇത് വേസ്റ്റാക്കിയതിൻ്റെ ഫൈൻ കൊടുക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ. ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. ലോകത്തിൽ വലിയൊരു സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട്, ഞങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാർ, ആടും കോഴിയും അതും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട്. അതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മൗലാന എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന്, മൗലാനയോടൊന്ന് പറയിൻ, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ആടും കോഴിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറയിൻ. അതിൽ മൗലാനോട് ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരിങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ കഴിക്കാൻ. പറഞ്ഞു, അമാര കാനാഹ, ഇത് എൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ്, ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ആരുടെയൊക്കെയോ ഭക്ഷണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായി കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അതെന്താണ്? അത് ദുൽമാണ്, അത് അക്രമമാണ്. അക്രമം ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല. എൻ്റെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. ലോകത്തിലെല്ലാവരുടെയും കൂടി ഭക്ഷണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വേസ്റ്റാക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. Thank you very much. 2 more questions. We can take 2 more questions. I'm conscious of the time. So second question. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ബഷീർ സാഹിബിനോടാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാവിയിൽ കോൺഗ്രസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, BJP ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അമിതമായ ദേശീയതയും മത തീവ്രവാദവും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം. ഇനി അവിടുന്ന് അടുത്തു വരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ BJP തന്നെയാണ് വരാൻ സാധ്യത. പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കും? ബഹുമാനപ്പെട്ട MP അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാർലമെന്റിൽ തന്നെ 110ഓളം പാർലമെന്റ് മെമ്പേഴ്സും അതുപോലെ മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരാണ്. അവർക്ക് സെക്യുലറിസത്തിലോ അതിൻ്റെ ഡെമോക്രസിയിലോ, അതായത് സെക്യുലർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ശരിക്കും ഇവിടെ സെക്യുലറിസത്തിന് വേറെ അർത്ഥമാണുള്ളത്. മത ഇതരായിട്ട് മതത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സെക്യുലറിസ്റ്റാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ. പക്ഷേ സമീപകാല ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആളാകർഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും? അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്രമാത്രമാണ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇടതുപക്ഷത്തിന് അമിതമായി എതിർക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടോ? ഇടതുപക്ഷം ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മതേതര കവചമായിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ നിൽക്കുന്നത്? അതിനുള്ള അഭിപ്രായം അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ET. 2 സംഗതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ് ആവുക എന്നല്ല. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഐക്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ്. ചെറുതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് വേരുകളുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ സെക്യുലർ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് തീർത്ത് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കോൺഗ്രസ്സിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കോൺഗ്രസ്സിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സെക്യുലർ ഭാവമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മതേതര ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവരുടെ യോജിച്ച നിരയുണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. അത് വന്നെങ്കിലല്ലാതെ മറ്റു പോകാൻ വഴിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടുള്ള സമീപനമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നുമല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി തന്നെ ലോകത്ത് ഒന്നുമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഐഡിയോളജിൻ്റെ ദൗർബല്യമാണത്. അവർക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആവാൻ ഒക്കില്ല. 33 കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ എന്തായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ത്രിപുര എന്തായെന്ന് അറിയാം. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഒരു ലൈൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ BJP ഈ നിലയിൽ ശക്തിപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. BJPക്ക് കടന്നു വരാൻ
വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ തീരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ്. യാതൊരു നിലയിലും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അവരുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. കേരളത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ശരിക്ക് മഞ്ചേശ്വരം ഇലക്ഷൻ്റെ ക്യാമ്പയിന് പോയ ആളാണ് ഞാൻ. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവിടെ 3ാം സ്ഥാനത്തല്ലാതെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്തില്ല. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിശക്തമായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടത്തി അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അവർക്കറിയാം കുറച്ച് വോട്ട് UDFൻ്റേത് പോയാൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് BJP ആണെന്ന്. BJP ജയിച്ച് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല എന്ന സമീപനമാണ് അടുത്ത ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമീപനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവർ വഴിമുടക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. മറ്റുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതരത്തെ ശക്തിപ്പെടാനും അവർ അനുവദിക്കില്ല. ഈ പ്രകടമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രതിവിധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യോജിച്ച് ശക്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള മാർഗമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you. One last question from the audience. One last question. So we are conscious of the time. Keep it short and simple so that the answers should be simple and crisp. Okay? Go for it. Hello. Assalamu alaikum, your honorable MP. It's an honor and pleasure, a privilege to have an interaction with you. My question is, I've noticed a lot of Indian elected politicians, they spend their time in going to a lot of inaugurations, shop inaugurations, a lot of weddings and housewarmings. So these are important times that they could spend towards all the other political activities or for the general public. So what is your stance towards this point? That's a part of our social obligation. Attending the marriage and that kind of inaugurations. It's a part of our social activities and we are bound to go for that also. You have to realize, Indian politicians are very active. May not be 100% like that. We spend a lot of time with this kind of philanthropic activities. I will tell you my small example. I'm not a role model in that. But in a week, I used to spend 1 or 2 days minimum with the patients, cancer patients. I'm the chairman of an institute like that. I advise, I know it's not advice, I appeal. Everybody present here, whether he is a politician or not, you have to take your family members to visit some hospital wards. Instead, you are going for picnic, tour and other things. When you visit a hospital, you will realize how deplorable is the situation of the sick persons. That will enrich your, what is called, your knowledge, and that kind of compassion will develop in your mind. So politicians should not fight only for this kind of parliamentary kind of activities. At the same time, they should lead the society. They should be kind enough to meet the issues of the the people. And they should actively participate in all these kind of things. I don't know why you are discouraging that kind of activities. It's a part of when you are attending a marriage, everybody will appreciate that. For a funeral function or something like that also, there also you are joining with their sorrows. Like that, you can do a lot of this kind of social activities, and it is to be encouraged. That's what I feel. Thank you very much. Thank you very much. Do you have one more question? We can have one more question, right? So one last question. Quick answers, please. Assalamu alaikum. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബഷീറാക്കാനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സുലൈമാൻ മാഷ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ പറഞ്ഞല്ലോ. സുലൈമാൻ മാഷ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സുലൈമാൻ മാഷ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലായിടത്തും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവരൊക്കെ പറയും ഈ യൂണിറ്റി 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 എന്ന്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കാണൂല. ഒരു സദസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നല്ല യൂണിറ്റി വേണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത്
ഒരു പ്രാക്ടിക്കലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വരെ സത്യത്തിൽ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ജീവിതത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, സത്യത്തിൽ ഈ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ, മറ്റൊരു മതസ്ഥനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചിന്തകനെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സത്യത്തിൽ അറിവിലാണോ അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനമാണോ, അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണോ, അത് എന്താണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടകം എന്താണ്? ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാം. അതൊരു മനുഷ്യനെ അറിവിൻ്റെ വിധാനത്തിൽ എവിടെയും എത്തിക്കില്ല. അറിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ എവിടെയും എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ PhD ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മേശക്കരികിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, കുറേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് എവിടെയും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയും പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യലുമാണ്. അത് ഈ രാജ്യത്ത് നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് വിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് തടഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു വിശാലത കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനത്തിലേക്ക് പോകണം. മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരത് പറയുന്നു, ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിൻ്റേത് മാത്രമാണല്ലോ, അതുറപ്പല്ലേ? ആരോട് കരുണ കാണിച്ചാലും അവൻ നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കും, ആരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലും അവൻ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും. ആ പോളിസി നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റാണ്. നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. വേറുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അള്ളാഹു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിൽ മതം അത്ര വിശാല കാഴ്ചപ്പാട്. അവിടെ മറ്റേ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനൊന്നും പാടില്ല. വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാ പ്രതലവും തട്ടിമാറ്റണം, എല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ മുന്നേറണം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ റിലീജിയസിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. സ്വന്തം മകളെ കൊന്നവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികൾ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലും ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അതിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. APJ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു നമ്പൂരി സഹോദരൻ്റെ അടുക്കൽ പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോവാണ്, അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം കയ്യിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്, APJ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, മോനെ കലാം, ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ്, നീ അതെവിടെ പോയാലും പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. APJ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സന്ദേശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ആരോട് ഗുണം ചെയ്താലും അത് ദൈവം നിന്നോട് ഗുണം ചെയ്യും. ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ആരുടെ വാക്കാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? അത് നിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഖൽഖു ഇയാലുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ്. അത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റണം, ബുദ്ധിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ, പ്രയാസമാവുമോ? ഓക്കെ റൈറ്റ്. എല്ലാവരും അടുത്തുള്ള ആളുകളൊന്ന് എംബ്രേസ് ചെയ്തേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്താട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്ത്, അവിടെ സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്തത്, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുഷിപ്പ് ഉള്ളിൽ തോന്നിയെങ്കിൽ, നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്, മുഷിപ്പ് തോന്നിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കേടുണ്ട്, മതത്തിൻ്റെ ബാരിക്കേഡുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സംഭവം എവിടെയോ ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാളെ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളെ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ ഫീലിംഗ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ